ملتان اپنی تاریخ کے لحاظ سے بہت زیادہ قدیم ہے۔ آج آپ کو ملتان کی تاریخ سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ اس وقت میں ملتان کی قدیمی عمارت گھنٹہ گھر میں موجود ہوں اور آپ کو اس عمارت کی تاریخ کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ اس وقت یہ عمارت وال سٹی کی زیر نگرانی ہے۔ السلام علیکم جی، چینل 9 کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملتان اپنی تاریخ کے لحاظ سے بہت زیادہ قدیم ہے اور تمام تر قدیمی شہروں میں اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ آج آپ کو ملتان کی تاریخ سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ اس وقت میں ملتان کی قدیمی عمارت گھنٹہ گھر میں موجود ہوں اور آپ کو اس عمارت کی تاریخ کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ 1884 میں برٹش دور میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 1888 میں اس کی تعمیر کے مراحل مکمل ہوئے۔ اس کے بعد یہاں پر گورنر بیٹھا کرتا تھا، کیونکہ ملتان کو کوئی بھی بارڈر نہیں لگتا، اس لیے ملتان کو محفوظ شہر سمجھا جاتا تھا اور اسی لیے ملتان شہر میں بیٹھ کر گورنر پورے سندھ کے انتظامات کو دیکھا کرتا تھا اور اس کے بعد اس بلڈنگ کو مختلف مواقعوں پر بند کر دیا گیا۔ اس وقت یہ عمارت وال سٹی کی زیر نگرانی ہے اور وہ اس کی نگرانی کرتی ہے۔ اس وقت بھی اس کی جو اپڈیٹنگ ہے اس کے مراحل جو ہے وہ جاری ہیں، اس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو یہ عوام الناس کے لیے بند ہے، لیکن سوچا جا رہا ہے کہ اس کو فیوچر میں ملتانیوں کے لیے اس کو کھولا جائے تاکہ وہ اپنی تاریخ کو دیکھ سکیں۔ آپ کو اس بلڈنگ کا اوور ویو دیتا جاؤں۔ اس بلڈنگ کی ایک سائٹ پر ایک سائرن لگایا گیا ہے۔ پہلے کے دور میں اس سائرن کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اناؤنسمنٹ کے لیے اس کو بجایا جاتا تھا۔ اس کی تعمیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چونکہ یہ برٹش دور میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا تو یہ اپنی تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ گھنٹہ گھر کی چھت کے اوپر شہر کے چاروں اطراف کا منظر دکھائی دیتا ہے اور چھت پر ایک گھڑیال لگایا گیا ہے جس کے ذریعے شہر بھر کے انتظامات کو سنبھالا جاتا تھا، جس کو آج بھی رینوویٹ کیا گیا ہے۔ اس کی اپڈیٹنگ کو دیکھا جا رہا ہے اور آج بھی یہ واچ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس کو ایک پرائیویٹ کمپنی راڈو نے سپانسر کیا ہے اور اس کی رینوویشن کے تمام تر معاملات آج بھی راڈو ہی دیکھتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے عقب میں آپ کو یہ ملتان شہر کا قلعہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر حضرت شاہ شمس تبریز کا دربار بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جو کہ ملتان کی خاص پہچان سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی یہ عمارت لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ کو اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو مختلف مینار بنائے گئے ہیں جو کہ قبر نما دکھائی دیتے ہیں، جبکہ یہ مینار ہیں جو کہ اس بلڈنگ میں گورنر کی موجودگی کو واضح کرتے تھے۔ آپ کو یہ بتاتا جاؤں، اس بلڈنگ سے برے صغیر پاک و ہند کے تمام تر انتظامات کو دیکھا جاتا تھا اور پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس بلڈنگ کو جناح ہاؤس کا نام دے دیا گیا تھا۔ باقی کی کہانی وال سٹی کے جو منتخب نمائندہ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اس عمارت کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ عمیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، یہ ملتان گھنٹہ گھر جو عمارت ہے اس کی تاریخ سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملتان کے بالکل شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی ہیریٹیج ہمارے پاس ملتان میں موجود ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ گھنٹہ گھر بلڈنگ جو 1884 میں تعمیر کی گئی تھی، یہ برٹش وائسرائے نے اپنے راج چلانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اس کو ہیڈ کوارٹر ڈکلیئر کیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں گھنٹہ گھر موجود ہیں۔ آپ جھنگ میں چلے جائیں، فیصل آباد میں مختلف آپ کے پاس گھنٹہ گھر جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ملتان کا جو گھنٹہ گھر ہے وہ سب سے اپنے حجم کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے اور کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ملتان کو جو ہے وہ وائسرائے نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا اور وہ یہاں سے سندھ کو کنٹرول کرتا تھا، اپنا پورا راج جو ہے وہ اپنا چلاتا تھا۔ اس کو تکمیل کے بعد اس کو جو رپن ہال کا نام دیا گیا تھا۔ ایک وائسرائے تھا رپن، اس کی یاد میں اس کو رپن ہال کا نام دیا گیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اس کو جناح ہال کا نام دیا گیا اور اس میں میونسپل کارپوریشن کا آفس تھا۔ میئر یہاں پہ بیٹھتے تھے، میئر تھے، ضلع ناظم تو اس وقت ضلع ناظم ہوا کرتے تھے، ضلع ناظم یہاں پہ بیٹھتے تھے، کارپوریشن کا آفس تھا یہاں پر۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کو بند بھی کر دیا گیا، پھر ضلع کونسل اور ادھر سے یہ آفس جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے تو بلڈنگ کو بند کیا گیا۔ 2016 میں اس بلڈنگ کو وال سٹی آف ملتان کے حوالے کیا گیا اور اس کے اندر جو ضروری کام تھا وہ اس کا کیا گیا اور اس کے اندر وال سٹی ملتان کا آفس اسٹیبلش کیا گیا۔ اب 2020 اور 21 کے بعد ایک دلکش ملتان کا یہاں پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ اس کے اندر وال سٹی آف لاہور اتھارٹی جو کہ پنجاب وال سٹیز اینڈ ہیریٹیج ایریا اتھارٹی میں کنورٹ ہو چکی ہے،
उसने इसकी कंजर्वेशन का काम शुरू किया गया, जो कि अब तकमील के मलाइल में है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसकी जो इसके जो हेरिटेज का जो एक मकसद होता है कि उसको असल हालत में बहाल रखा जाता है, तो हमने इसकी जो है बिल्कुल अपनी जो स्ट्रक्चर वैल्यू है उसको तब्दील नहीं किया। ये मुकम्मल तौर पर उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में बनाई गई थी। इसके दरवाज़े वगैरह वक्त के साथ साथ तब्दील हुए हैं, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। आपने बताया कि इसका स्ट्रक्चर शुरू से वैसे है, लेकिन अगर बात की जाए क़याम पाकिस्तान से पहले की, तो उस वक्त भी जो इसकी इमारत थी वो हूबहू वैसी थी या वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर कुछ अपडेट्स हुई हैं, कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं? नहीं जी, इसकी जो स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की। जो जैसा स्ट्रक्चर पहले मौजूद था वैसे ही अब मौजूद है। तो फ्यूचर में कुछ अपडेटिंग होने जा रही है, कुछ इसके अंदर मज़ीद भी कोई काम किसी चीज़ पर जारी है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर काम कंजर्वेशन का काम जारी है। इसके दीवारों को आप देख रहे हैं, पक्का कली कर दी गई है। इसके जो मार्बल लगा था इसको ट्राजो टाइल के अंदर, जो मोज़ैक टाइल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि पुराने इसमें यूज़ होती थी। हमने बिजली का काम भी पुराने तरीके से करवाया है इसके अंदर। इसके अंदर इल्यूमिनेशन जो है वो बहुत जल्द कर दी जाएगी, और इसके अंदर जो ड्रेनेज का जो इसका निज़ाम है उसको बेहतर किया जा रहा है। इंशाल्लाह आने वाले 5 से 6 माह में आप देखेंगे कि बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी हालत में आवाम को नज़र आएगी। इसके अलावा मुझे बताइएगा, इस बिल्डिंग के चारों तरफ वो अनाउंसमेंट के लिए कुछ माइक वगैरह कुछ इस किस्म के कुछ लगाए गए हैं, वो अब तो वो बड़ी खस्ता हालत में मौजूद हैं। फ्यूचर में देखा जा सकता है कि उसकी भी रेनोवेशन की तरफ जाया जाएगा, या इस तरह का भी कुछ है? जी, इसके एक आप देख सकते हैं ईस्ट पिलर के ऊपर एक सायरन लगा हुआ है, जो कि पहले ज़माने में वो कोई इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता था, और अब हमारे यहाँ रमज़ान वगैरह में आप सायरन सुनते हैं। तो अभी ये डिसफंक्शनल है, लेकिन इसकी जो आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर जैसी ये बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो उसको भी फंक्शनल कर दिया जाएगा, जो कि एक अपनी एक वैल्यू रखता है, तो उसको भी जल्दी बहाल कर दिया जाएगा। मुझे ये बताइएगा, ऊपर इस वक्त एक वाच जो है वो मौजूद है, और इस वक्त मैंने जब उसको बड़े गौर से देखा है तो वो अब भी चलती हुई हालत में मौजूद है, तो उसकी रेनोवेशन का काम भी जारी है, और उसको किस तरह अपडेट करते हैं, उसको उसके जो बाकी जो मामलात हैं उसका चेक एंड बैलेंस वो कैसे चेक होता है अब भी? जी, इसके ऊपर जो घड़ियाल लगा हुआ है वो अभी भी इस वक्त फंक्शनल है, और उसको एक प्राइवेट कंपनी जो है उसको स्पॉन्सरिंग में हमारे साथ जो है वो इसको मेंटेन करती है। तो इसका सोलर सिस्टम पे हमने लगाया, लेकिन वो सिस्टम ज़रा पुराना है, लेकिन अभी भी फंक्शनल है। उसको हम भी बिल्कुल चेंज कर देंगे, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आपको नई हालत में नज़र आएगी। कुछ 1 से 2 माह के अंदर इंशाल्लाह ये काम आपको नज़र आएगा। एट दी एंड मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में ये सोचा जा सकता है कि मुल्तानियों के लिए ये एक इस किस्म का एक पॉइंट बनाया जाए जहाँ पर मुल्तान के लोग आकर इसको देख सकें, इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, इसकी सकाफ़त को देख सकें? जी बिल्कुल, हेरिटेज को कंजर्व करने का मकसद ही ये होता है, और हेरिटेज प्रिजर्व भी तब रह सकता है जब इसके अंदर जो लोग हैं वो आकर इसको आबाद रखा जाए। जब आप एक गैर आबाद बिल्डिंग छोड़ देते हैं उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने इसको पब्लिक की एक्सेस देनी है, और इसमें लोग आएंगे देखेंगे इसको। हमारे मुख्तलिफ प्रपोजल हैं, क्राफ्ट स्कूल का प्रपोजल भी मौजूद है। यहाँ पे हम कोई पेंटिंग का मुल्तान देख लो, मुल्तान के नाम से भी कोई एक गैलरी बना सकते हैं। तो ये हमारे मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं। जैसे ये बिल्डिंग की रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इसके अंदर जो है वो आवाम की एक्सेस बिल्कुल दी जाएगी इसमें। एट दी एंड क्या समझते हैं, इसकी रेनोवेशन का अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी, ये इंशाल्लाह 6 महीने में इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट इसको कर लिया जाएगा। कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया उमर भाई। मेरे साथ उमर साहब मौजूद थे, यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि इसकी रेनोवेशन का काम इस वक्त भी जारी है, और फ्यूचर में इसको मुल्तान के लोगों के लिए खोला जाएगा, ताकि मुल्तान के लोग यहाँ पर आकर अपनी तारीख़ से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आप लोगों के लिए इसको खोला जाएगा, दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं वो इसकी सकाफ़त से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।